ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 25 अगस्त 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा एवं संपत्ति को मने पकाइबा द्वारा तुमर आमदानी हेबा सहित सुस्थ मध्य रहुछ। आमदानी इनकम हवा सहित आमे सुस्थ मध्य रहउछन। तुमे अमर हो जाउछ काहेकि ना अमर परिरामे मालिक हेबाकू जाउछि बाबा को मने पकाइबा द्वारा। बाबा आज प्रश्न पचारुचंती हृदय को शुद्ध करिवार सहज उपाय कौन? आमे कौन कले निजर हृदय को आमे शुद्ध करि परिबा? उत्तर जेउठी भी रहिले मध्य ट्रस्टी होई रुह। निजको मने कर ये सब शिव बाबांकर मो मात्र एतिर निमित्त। सर्वदा भाव जे मु शिव बाबांक भंडाररू खाउछि। शिव बाबांक भंडाररू भोजन कलावालांक हृदय शुद्ध होइथाय। प्रवृत्ति रही जदि श्रीमत अनुसारे ट्रस्टी होई रहिबो तेबे ताहा मध्ये शिव बाबांकर भंडार अर्थात रोसई घर अटे। भले परिवार रुह किंतु शिव बाबांकर भंडार मने करिवो शिव बाबांकर भंडार मु खाउछि एई अभ्यास करिवो एई स्मृति रे रहिबो तेबे से मध्ये हेगला बाबांकर रोसई घर। एहा हेला मनरे समर्पण। ये होछि मनर समर्पण। ओम शांति। जन्म जन्मांतर धरी अध्याय कल्प पिला माने सत्संग करिछंती। साधु संत पंडित आदि सबु मनुष्य मानकर सत्संग होइथाय किंतु एहा कोनसी मनुष्यकर सत्संग नुहे। एहा को आत्मिक सत्संग कुहा जाउछि काहेकि ना आत्मा मानक सहित परमात्माकर मिलन होइथाय। सुप्रीम आत्मा मानक सहित रुह रिहान अर्थात सत्संग करछंती। एठारे तुमे कौनसी मनुष्य ठारो शुणुनाह देवतांक ठारू मध्य शुणुनाह। सेठारे तुमे भगवान को ठारू शुणुछ। भगवान को सर्वदा निराकार बोली कुहा जाए ओ भगवान सेते बेले आसी थांती जेते बेले पिला मानको भगवान भगवती कराइबा पई पाठ पढ़ाइबा को पड़ी था। भगवान और भगवतीर पद एकमात्र भगवान ही देखांती। भगवान को व्यतीत आउ केही देई पारिबे नाही। तुमे संतान माने जानिछ कल्प कल्प संगम जुग हेले निराकार भगवान आसी आमको ज्ञान देखांती। एक कथा केवल तुमे ही बुझुछ अन्य माने बुझिबा पई एहा बहुत कठिन। शिव बाबा आसुछंती निश्चय किंतु तांको बदल रे श्रीकृष्ण को गीता रे भगवान कहि देइछंती। तेणु निश्चय समस्तंकर बुद्धि रे मनुष्य शरीर ही आसुथिबो। तुमे ही दैवी गुणधारी थिलो ओ एबे असुरी गुणधारी होई जाइछ। पुणी एबे दैवी गुणधारी हेउछ काहेकि ना देवता बनिया वाला शिव बाबा आसी जाइछंती। दैवी गुणधारी को ईश्वरीय संप्रदाय एवं आसुरी गुणधारी को असुर संप्रदाय बोली कुहा जाई थाए। एबे निराकार बाबा निराकार संप्रदाय अर्थात आत्मा मानकु पाठ पढ़ाउछंती। सेथि पई ईश्वरीय संप्रदाय अथवा आत्मिक संप्रदाय कुहा जाउछि जहा को आत्मिक बाबा आसी पाठ पढ़ाउछंती। एबे तुमे आत्मा अभिमानी हेउछ। आमे आत्मा अटो बाबा हमको पाठ पढ़ाउछंती एई स्मृति एबे हमर रहुछि। कहउछंती मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो। बाबा आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउछंती। सिए ही नॉलेजफुल अटंती और ऋषि मुनि आदि तो समस्ते नेति नेति कहउछंती अर्थात आमे आत्मा को जानि नाही। ज्ञानर सागर सम्मुखरे न आसिले ज्ञान किपरि बुझाइबे? जदि ज्ञानर सागर आम सम्मुख को आसी परिबे नाही तेबे से ज्ञान किपरि बुझाइबे? एहा भल भाबरे बुझिबार कथा। आमको कौनसी मनुष्य पाठ पढ़ौ नाहंती आमको बाबा पढ़ौछंती। से अविनाशी पिता निराकार अटंती। तेणु तांकर शरीर नथिबा कारणरू से प्रजापिता ब्रह्मा बाबांक शरीर रे परकाया प्रवेश कले एवं आमको पाठ पढ़ाइले आम पई नुआ दुनियार
ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାକାର ଓ ନିରାକାର ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆତ୍ମାର ଆଉ ଜଣେ ଶରୀରର। ଆତ୍ମିକ ବାବା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପାବନ ଥିଲୁ, ପତିତ ହେଲୁ, ପୁଣି ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେଉଛୁ? ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଚକ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗକୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସିଲେ ହିଁ ଘୋର ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ, ଏଠାରେ ତ କାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ। କଲ୍ୟାଣ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣରେ ଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏହି କଳି ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ତୁମର କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ତୁମର କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। କେବଳ ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ରୋଜଗାରକୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଓ ସୁସ୍ଥକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛ। ବାବା କହିଲେ ରୋଜଗାର ବି ହଉଛି ଆଉ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛ। ତୁମର ଜୀବନ ଅମର ହେଉଛି। ତୁମର କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ 7-8 ଦିନ ବସି ଶିଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଫଟୋ ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେବା କର। ସେବା କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସ। ଏହାକୁ ଶିଖିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାଲି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାର ରହିବେ। ଏବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ଏବେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ପରଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣ ଦେଶ ପରଦେଶ ଅଟେ ନା। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଦୂର ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାବଣର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନିବାକୁ ହବ। ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ବନିବା କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା, ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ବା ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବନିବା। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଥବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି କାହାଣୀ। କାହାଣୀରେ କୌଣସି ସାର ମର୍ମ ଅଛି ନା? ବାବା କହିଲେ କେତେ ଚିତ୍ର ରହିଛି। କେବଳ ନକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରି କେତେ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା ବାବା ହାତରେ ହେଉଛି। ବାସ୍ ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇବୁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ପାଳନା ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରମତରେ ଚାଲନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ? ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳନା ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନରେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ନିମିତ୍ତ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି କରୁଛି, ଏହିପରି ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି।
ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରାୟ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇଲେ ସେ ଭଣ୍ଡାରର ଭରପୁର କାଳ ଦୂର। ଏହାପରେ ତୁମର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ବି ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଷ ମାନେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ହେଲେ ତ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସିଏ ସମର୍ପଣ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ମାତା ମାନେ କଣ କରିବେ? କଣ କରିବେ? କାହିଁକି ନା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର, ସିଏ ତ ସମର୍ପଣ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ପରିବାରରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତିନି, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ତ ମା ମାନେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିବେ? ସ୍ୱାମୀ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆମଦାନୀ କଲେ ହିଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ନା। ଉଭୟ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କଥା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମତୀତ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ନିକଟରେ ହେଉଛୁ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି, ତୁମେ ନିକଟରେ ହୋଇ ଚାଲିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟର ହୋଇ ଚାଲିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବେ ଆମେ କେତେ ନିକଟର ହୋଇଗଲୁଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କହିବ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏପଟେ କଳିଯୁଗ, ସେପଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। କାଲି ଆମେ ନିଜ ସୁଖ ଧାମରେ ଥିବା ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହବା ଦରକାର। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସର୍ବଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ, ଏହି ଖୁସି ରହୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ। ଯେପରି 7ଟି ସପ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବାବା କହିଲେ 7ଟା ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ରହସ୍ୟ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଲେଖିଥିଲେ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଅଧା କଳ୍ପ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1250 ବର୍ଷ, ତେବେ ତ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ଉଡିଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ 1250, ତ୍ରେତୟା ମଧ୍ୟ 1250 ବର୍ଷକ କଥା ହିଁ ଉଡିଯିବ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ ଦୁନିଆରେ ବାହୁବଳରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାବା ଓ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ହିସାବ କିତାବର ଖର୍ଚ୍ଚ, କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆସି ସତେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମଧୁବନରେ ବାବାଙ୍କର ଘର ବନା ହଉଛି, ତ ବାବାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଯାଇକି ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ପଇସା। ପୁଣି ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବିନା କଉଡି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛ। ଏଥିରେ କେବଳ ମେହନତର କଥା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କିଏ।
भगवान को न जानिबा कारणରୁ ବହୁତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ଓ ନର୍କର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି 5ଟି ଯୁଗ ରହିଛି। ବାବା କହିଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି 5ଟି ଯୁଗ ରହିଛି। ତେବେ 5 ଥର ଆସିବେ। ପୁଣି 24 ଅବତାର। 5ଟି ଯୁଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ 24 ଅବତାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଅମୁକ ଅବତାର କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ତୀର୍ଥ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ କେହି ହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚକ୍ର ଲଗାଇଲେ, ଏସବୁ କଲେ, ତଥାପି ବି ବାବା ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କେତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ଏହିପରି ମିଶୁଛୁ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହେବ। ଏହି ଦାଦା ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସି ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କର ହେବେ ଓ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ଏହା ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଆମଦାନୀ ହିଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଅମର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ତେବେ ଆମର ଇନକମ ହବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ଅମର ବି ବନିଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହବାକୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଉଠି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଠି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରା ଭରପୁର କାଳ କଟକ। ଯଦି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ଭରପୁର ରହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କାଳରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ବାପ ସମାନ ପରୋପକାରୀ ହବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତି ହେଲା ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଅସହଯୋଗୀ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ପରୋପକାରୀ। ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଏହା କୌଣସି ମହାବୀରତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେପରି ଅପକାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୁଅ। ଯିଏ ଯେତେ ବି ଅସହଯୋଗୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କରିଦିଅ। ସିଏ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନି, ପାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖ
ଅସହଯୋଗୀ ବୋଲି ମନେ କରିକି ଛାଡି ଦିଅନି, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, କରିଦିଅ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଇଏ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରି ଛାଡି ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଳ ଦେଇ ବଳବାନ କର। ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରି ପଛରେ ପକାଉନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ବଳବାନ କରାଅ। ଏହି କଥା ଉପରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତେବେ ସେବାର ଯୋଜନା ରୂପକ ଗହଣା ଉପରେ ହୀରା ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ବା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ଈର୍ଷା। କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥ ଆସୁଛି। ଈର୍ଷା, ଏହା ହିଁ ଚିଡଚିଡାପଣିଆର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଚିଡଚିଡାପଣ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ ବା ଈର୍ଷା ଆସେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୂଳରୁ କାଟିଦିଅ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ନା କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନା ଚିଡଚିଡାପଣ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।